Welcome to Zoology class. So in the last class, we have discussed about the features of the phylum Porifera. Now in this class, we will discuss about the features of another phylum, the next higher phylum, that is phylum COELENTERATA. Phylum COELENTERATA. Phylum COELENTERATA, see the നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക. ഓ സൈലൻ്റ് ആണ്, COELENTERATA എന്നാണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. This phylum is also known as Cnidaria. 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 It is called Cnidaria because of one important feature of the phylum COELENTERATA that we will discuss later. Okay. Now let us see what are the characteristic features of phylum COELENTERATA. Now let us see what are the features of phylum COELENTERATA. Phylum COELENTERATA, as we have seen in the last phylum, we will be first discussing about the habitat of phylum. And as far as COELENTERATA are concerned, they are aquatic, mostly marine, and some are freshwater. So they are aquatic, most of them are marine, some are freshwater inhabitants. And you know what do you mean by marine? Marine means seawater dwelling. Their habitat is seawater. Few are freshwater. Okay. Now, their body organization is tissue level of organization. So they have a tissue level of body organization. You know what is tissue level of body organization? What do you mean by tissue level of body organization? It is a higher grade from cellular level of organization. In cellular level of organization that we have seen this of Porifera, cells are independent. Cells are almost independent. The body is a mass of cell. Body is a multicellular body. It's a mass of cells, of course, but these cells have no coordination among them, and they perform their functions independently. But in the case of tissue level of organization, cells are organized to form tissues. We can see several tissues in the body, and these tissues take up various functions, and division of labor can be seen here. So that is one of the important feature of a tissue level of organization. That means division of labor can be seen in tissue level of organization. So the body of COELENTERATA is at the tissue level of organization. Then they are diploblastic. What do you mean diploblastic? Body derived from two germ layers. The body has been derived from two germ layers, two embryonic germ layers, ectoderm and endoderm. The same in the case of Porifera also. Okay. Now, they are sessile or free swimming. Sessile or free swimming. What do you mean sessile? Sessile means attached form. If the organism, the animal is attached to some objects, such an animal is called sessile animal. Free swimming means they are free, they are not attached. They swim freely in the water. Of course, they are aquatic organisms, either marine or freshwater. So they freely swim in the water body. They are not attached. If they are free swimming, some are sessile. They get attached to some rocks, some submerged objects, etc. Okay. Such animals are called sessile animals. Okay. Then their body is radially symmetrical. Their body is radially symmetrical. You know what is radial symmetry?
Let us see once again what is radial symmetry. What is radial symmetry? If the animal can be cut into two equal halves along more than one plane passing through the central axis, such animals are called radially symmetrical animal. So here, these are the first radially symmetrical animals in the animal kingdom. So coelenterates are the first radially symmetrical animals in the animal kingdom. They are radially symmetrical. Okay. And now, these phylum Coelenterata are also called Cnidaria. The name of the phylum is also phylum Cnidaria. Phylum Cnidaria. Because they have certain cells called stinging cells. Stinging cells called cnidoblast or nematocysts used for defense and offense. Stinging cells. സ്റ്റിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്റ്റിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഈ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫെൻസ് ആൻഡ് ഒഫൻസ്. ഡിഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഡിഫെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ആക്രമിക്കുക, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ. അതിനാണ് ഡിഫെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക, ഒഫൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഒഫൻസിനും ഡിഫെൻസിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക സെൽസ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ സ്പെഷ്യൽ സെൽസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിമാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ നിമാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുക. നീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആ സെൽസിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നിമാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു നിമാറ്റോസിസ്റ്റിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നിമാറ്റോസിസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ചിത്രം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രെഡ് ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ അതിനൊരു ത്രെഡ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് റിലീസ്ഡ് ത്രെഡാണ്. ഈ ത്രെഡ് ശരിക്കും ഉപയോഗമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കും. ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, ഈ ജീവിയെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരികയും ശത്രുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് മേൽ തുളച്ച് കയറുകയും ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല, അത് ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിപ്നോടോക്സിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഹിപ്നോടോക്സിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ പാരലൈസ് ദ പ്രേ ഓർ ദ എനിമി. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒഫൻസിനും ഡിഫെൻസിനും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ശത്രു ആണെങ്കിൽ ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇര പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഇരയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ നിമാറ്റോസിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ശരി, ഇത് തുളച്ച് ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പാരലൈസ്, ആ ജീവിയെ ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ പാരലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, തളർത്തിക്കളയാൻ ഈ നിമാറ്റോസിസ്റ്റിന് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിമാറ്റോസിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? നിഡേറിയ എന്നും വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇതൊരു സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചറാണ്. സീലൻട്രേറ്റയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി there is a gastrovascular cavity. The central body cavity is called gastrovascular cavity. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന് സമാനമായി വേണമെങ്കിൽ കരുതാവുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ്. ബിക്കോസ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഓൾസോ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നത് മൗത്തിൽ വഴി പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കുള്ളതുപോലെ മൗത്ത്, ആൻസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് ദർ.
ദ സെൻട്രൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോറിഫറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി കണ്ടിരുന്നു, നമ്മളത് സ്പോഞ്ചോസീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് സീലോമല്ല, ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണെങ്കിലും സീലോമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു സെൻട്രൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റി സീലോം അല്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ മിസോഡിയം. ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഔട്ട് സൈഡ് ത്രൂ മൗത്ത്, എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് മൗത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡൈജഷൻ is both extra and intracellular digestions are there. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡൈജഷൻ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷനും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട്, മൗത്തിൽ കൂടി വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു, മൗത്തിൽ കൂടി തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റിയിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷനാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് ആഹാരം ദഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇനി ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ഉണ്ട്. സർട്ടൻ സെൽസ് ക്യാൻ ഫാഗോസൈറ്റ് ദ ഫുഡ്, അതായത് അമീബയൊക്കെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴി ഫുഡ് ഉള്ളിലാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറേറ്റയിലെയും ചില കോശങ്ങൾക്ക് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്താൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഡൈജഷൻ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ്, digestion takes place within the cell. Okay, so digestion is both extracellular and intracellular. ഇനി സിലിണ്ടറേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, മെറ്റാജെനസിസ് എന്നും വിളിക്കും. ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓർ മെറ്റാജെനസിസ്. എന്താണ് ഈ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്താണ്? ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ജീവികളും പല ഫൈലത്തിലും ഈ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണുന്നുണ്ട്, സിലിണ്ടറേറ്റിൽ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ജീവികളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടിയ ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു, അടുത്ത ജനറേഷനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആ ജനറേഷൻ ഈ ജനറേഷനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എ ജനറേഷൻ ബി ജനറേഷൻ കൂട്ടും. അപ്പോൾ എ ജനറേഷൻ ബി ജനറേഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ബി ജനറേഷൻ വീണ്ടും എ ജനറേഷനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക്കായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. ഈ രണ്ട് ജനറേഷൻ തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിലും ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാജെനസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. ഇവിടെ സിലിണ്ടറേറ്റിൽ രണ്ട് ജനറേഷൻ ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഒരു മെഡ്യൂസ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ, മെഡ്യൂസ സ്റ്റേജും, മറ്റൊന്ന് പോളിപ്പ് സ്റ്റേജുമാണ്. മെഡ്യൂസ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് പോളിപ്പ് സ്റ്റേജ്. ഇതാണ് മെഡ്യൂസ സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേജാണ് മെഡ്യൂസ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു അംബർല ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ദിസ് ആൻ അംബർല ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. ഇത് ഒരു സെക്ഷൽ സ്റ്റേജാണ്. അതായത് ദിസ് റീപ്രൊഡ്യൂസസ് സെക്ഷലി. അപ്പോൾ മെഡ്യൂസ റീപ്രൊഡ്യൂസസ് സെക്ഷലി ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ another generation, the next generation is produced, that is the polyp. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പോളിപ്പ് ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ വിഷയം. ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രയുടെ ഒരു ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്ര മാത്രമല്ല, ഏകദേശം സിലിണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജീവികളുടെയും രീതികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഹൈഡ്ര നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഹൈഡ്ര സിലിണ്ടറേറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. സിലിണ്ടറേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്ര. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഡ്യൂസ സ്റ്റേജ് അംബർല ഷേപ്പ്ഡാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ്ങുമാണ്. ആണ്. ഈ മെഡ്യൂസ സ്റ്റേജ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? പോളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് മെഡ്യൂസ ഉണ്ടല്ലേ, അത് ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഗമീറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർവ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ലാർവ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അത് പോളിപ്പായിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി ഈ പോളിപ്പ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴി, ഇത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണല്ലോ, ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ്. ബഡ്ഡിങ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴി എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? മെഡ്യൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പോളിപ്പിന് ബഡ്ഡിങ് വഴി വേറൊരു പോളിപ്പിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം.
ഹൈഡ്രയിലൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബഡ്ഡിങ് വഴി എപ്പോഴും മെഡ്യൂസ ഉണ്ടാകുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ബഡ്ഡിങ് വഴി മറ്റൊരു പോളിപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കാം, പോളിപ്പിന്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അത് ബഡ്ഡിങ് വഴി മെഡ്യൂസ ഉണ്ടാക്കും. മെഡ്യൂസ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി പോളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, പോളിപ്പ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി മെഡ്യൂസ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ 2 ജനറേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇസ് ദ മെഡ്യൂസ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് ദ പോളിപ്പ് ജനറേഷൻ. സോ മെഡ്യൂസ ജനറേഷൻ ആൻഡ് പോളിപ്പ് ജനറേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മെഡ്യൂസ പോളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണ്, പോളിപ്പ് മെഡ്യൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ഡിങ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ജനറേഷൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാജെനസിസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. മെറ്റാജെനസിസ്, ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാജെനസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഈ മെഡ്യൂസ ജനറേഷനും പോളിപ്പ് ജനറേഷനും ഇത് സീലൻട്രേറ്റിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. സീലൻട്രേറ്റിലെ ഒരു സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചറാണ്. മെറ്റാജെനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേഷൻ ജനറേഷൻ മറ്റ് ഫൈലത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മെറ്റാജെനസിസിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഈ പോളിപ്പ് ജനറേഷനും മെഡ്യൂസ ജനറേഷനും സീലൻട്രേറ്റിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി some coelenterates produce calcium carbonate as a protective structure. നമ്മൾ അവയെ കോറൽ ആനിമൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. കോറൽ ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. നിങ്ങൾ കോറൽ റീഫ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കോറൽ റീഫ്, കടലിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ റീഫ് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക? പവിഴപ്പുറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുക. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ. ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ എന്താണ് ശരിക്കും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ? പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സീലൻട്രേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ജീവികളായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു പവിഴപ്പുറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പവിഴപ്പുറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ. ഈ പവിഴപ്പുറ്റിൽ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീലൻട്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടാകും. പവിഴപ്പുറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സീലൻട്രേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കോറൽ ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സീലൻട്രേറ്റ് ജീവികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സോ ദേ സെക്രീറ്റ് ദ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അറൗണ്ട് ദം ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അവയ്ക്ക് ചുറ്റും അവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടിയാണ് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നതും ഫുഡ് കിട്ടുന്നതും ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ ഈ ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ആണ്. അവരിതിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ട് കഴിയും. ഈ പവിഴപ്പുറ്റിനുള്ളിൽ അവർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് അവർ സെക്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു പുറ്റിനുള്ളിൽ അവർ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കഴിയും. ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവികൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു മതിൽ പോലെ, പവിഴപ്പുറ്റിൻ്റെ വലിയ ഒരു മതിൽ തീർക്കപ്പെടുന്നു കടലിൽ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പവിഴപ്പുറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ കോറൽ ആനിമൽസ് എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കോറൽ റീഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പവിഴപ്പുറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റാണ്. എന്തിനാണ് ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത്, സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ്? അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവയ്ക്ക് ചുറ്റും ഓരോ ജീവിയും അതിന് ചുറ്റും ചെറിയ പുറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴാണ് അത് പവിഴപ്പുറ്റ് ആയിട്ട് മാറുക, കോറൽ റീഫ്സ് ആയിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ, ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൽ ആൻഡ് അസെക്ഷൽ മെത്തേഡ്സ്. ഇപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണലാണ്, ശരീരത്തിന് വെളിയിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത് 2 നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. 2 തരത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് COELENTERATA, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിക്കോസ് എ ലാർവൽ ഫോം ഈസ് ദർ.
അപ്പോൾ ലാർവൽ ഫോം ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനിടയിൽ ലാർവൽ ഫോം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് വരിക എന്ന് നമ്മൾ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ലാർവൽ ഫോം ഇസ് ദർ ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾസ്, ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫൈസാലിയ. ഇതാണ് ഫൈസാലിയ. ഫൈസാലിയയുടെ കോമൺ നെയിം പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നാണ് ഫൈസാലിയെ വിളിക്കുക. യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഒരു പടയാളിയുടെ കൂട്ട് പടയാളിയെ പോലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒഫൻസീവ് ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒഫൻസീവ് ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിന് ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് വിളിക്കുക. കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ഇതിൻ്റെ മെഡ്യൂസ ഫോമാണ് ഈ കാണുന്നത്. മെഡ്യൂസ ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചില സിലിണ്ടേഴ്സിൽ മെഡ്യൂസ ഫോം ആയിരിക്കും പ്രിഡോമിനൻ്റ് ഫോം. അതായത് കോൺസ്പീക്വസ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെഡ്യൂസ ഫോം ആയിരിക്കും. പോളിപ്പ് ഫോം വളരെ ഷോർട്ട് ലിവിങ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ചില ജീവികളിൽ, ചില സിലിണ്ടേറ്റിൽ അതിൻ്റെ പോളിപ്പ് ഫോം ആയിരിക്കും പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ലിവിങ്. മെഡ്യൂസ ഫോം ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രയിൽ അതിൻ്റെ പോളിപ്പാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന. ഹൈഡ്ര എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പോളിപ്പ് ഫോമാണ്. മെഡ്യൂസ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്. അതേസമയം ഫൈസാലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മെഡ്യൂസ ഫോമാണ് ലോങ് ലിവിങ്, പോളിപ്പ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പെന്നാറ്റുല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിം. പെന്നാറ്റുല, സീപെൻ വേറെ ആനിമലാണ്. പെന്നാറ്റുല അല്ലെങ്കിൽ സീപെൻ എന്ന് വിളിക്കാം. എന്താണ് ഇതിന് സീപെൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം? ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൂവലിൻ്റെ ആകൃതി കാണുന്നില്ലേ? ഒരു തൂവൽ പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ തൂവൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കടലാസിൽ എഴുതി. അതിൻ്റെ തൂവലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം മഷിയിൽ മുക്കി അതുപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു പേപ്പറിൽ അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു തൂവലിൻ്റെ ആകൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സീപെൻ എന്ന് വിളിക്കുക. പെന്നാറ്റുല എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, സീപെൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് മിയാഡ്രിന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ കോറൽ എന്നും വിളിക്കും. ഇതൊരു ബ്രെയിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബ്രെയിൻ കോറൽ എന്ന് വിളിക്കുക. മിയാഡ്രിന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ കോറൽ. ഇതൊരു കോറൽ ആനിമലാണ്. കോറൽ റീഫിൽ കാണപ്പെടുന്ന, കോറൽ റീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കോറൽ ആനിമൽ കൂടിയാണ് ഈ മിയാഡ്രിന. കോറൽ ആനിമൽ പല വിഭാഗത്തിൽ, സിലിണ്ടേറ്റയുടെ പല വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നവ കോറൽ ആനിമൽസാണ്. മിയാഡ്രിന അതിലൊന്നാണ്. അടുത്തതാണ് ഗോർഗോണിയ. ഇതിനെ സീ ഫാൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇതാണ് സീ ഫാൻ, ഗോർഗോണിയ. ഒരു വിഷറിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനെ സീ ഫാൻ എന്ന് വിളിക്കും, ഗോർഗോണിയ. മറ്റൊന്ന് ആഡംസിയ, സീ അനിമോൺ അല്ലെങ്കിൽ സീ ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഒരു പുഷ്പം പോലെ ഇതിനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. സീ ഫ്ലവർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സീ അനിമോൺ എന്ന് വിളിക്കും. ആഡംസിയ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിം, ആഡംസിയ. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു കോറൽ ആനിമലാണ്. കോറൽ റീഫ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോറൽ ആനിമലാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. We shall end up the class here. We shall see in the next class.